ابھی ہم نے لیفٹ انڈیکیٹر اپلائی کی ہے اور مین روڈ کو جوائن کر رہے ہیں، تو سامنے سے جو آنے والی ٹریفک ہے اس پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا کہ اس نے انڈیکیٹر اپلائی کی ہے جب تک اس نے پوزیشن اختیار نہیں کی ہے لیفٹ جانے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پھر بھی تھوڑا اعتماد کر سکتے ہو کہ اس نے انڈیکیٹر اپلائی کی ہے، مگر اگر اس کی سپیڈ ہائی ہے تو آپ نے پھر بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ سپوز اگر اس دوران وہ لیفٹ ٹرن نہیں کرتا، وہ سٹریٹ جاتا ہے اور آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا، تو روڈ کی رولز ریگولیشن اپلائی ہوں گے۔ انڈیکیٹرز پہ آپ جو ہے نا کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے کہ اس نے انڈیکیٹر اپلائی کیا تھا، تو آپ کو پولیس والا جو اتھارٹی والے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹرز یہ شاید بھول جائے یا یہ غلط اپلائی کرے، تو آپ اس پہ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے۔ تو کائنڈلی روڈ کو جوائن کرتے وقت آپ نے باقی جو روڈ یوزرز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ لمیٹیشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کی پوزیشننگ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ان کے انڈیکیٹرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ صرف انڈیکیٹرز پہ بلیو کرنا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام صدیق الرحمان ہے، میں ایک سویڈش سرٹیفائیڈ ٹرینر ہوں۔ آج کا لیسن ہمارا ہے انڈیکیٹرز کے بارے میں۔ انڈیکیٹرز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، روڈ پہ ہمیں کب کیسے انڈیکیٹرز کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم انڈیکیٹرز کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے اور غلط پوزیشن پہ استعمال کریں گے، اس سے ہمیں کیا نقصان ہونے والا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں۔ اس سوئچ کو ہم انڈیکیٹر سوئچ کہتے ہیں۔ یہ سٹیئرنگ میں رائٹ سائڈ پہ پلیس ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، اور اگر آپ کی گاڑی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تو یہی سوئچ لیفٹ سائڈ پہ پلیس ہوتا ہے۔ انڈیکیٹر سوئچ کو جب ہم ڈاؤن کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ انڈیکیٹرز آن ہو جاتے ہیں۔ گاڑی کی رائٹ سائڈ پہ، فرنٹ پہ اور ریئر پہ ایمبر کلر کے انڈیکیٹرز بلنک کرنے لگتے ہیں۔ اس سوئچ کو جب ہم سینٹر پہ لے کے جاتے ہیں تو انڈیکیٹرز آف ہو جاتے ہیں، اور اس سوئچ کو جب ہم اوپر لے کے جاتے ہیں تو گاڑی کی لیفٹ سائڈ پہ انڈیکیٹرز آن ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کے لیفٹ سائڈ پہ، فرنٹ پہ اور ریئر پہ ایمبر کلر کے انڈیکیٹرز بلنک کرنے لگتے ہیں، اور اس لیور کو جب آپ سینٹر پہ لے کے آتے ہیں تو انڈیکیٹرز آف ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹیئرنگ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، یہ سٹیئرنگ کے ساتھ آٹومیٹیکلی بھی آف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رائٹ سائڈ انڈیکیٹر آن کرتے ہیں اور سٹیئرنگ کو رائٹ سائڈ پہ ٹرن کرتے ہیں تو یہ انڈیکیٹر آف نہیں ہوتا، مگر اگر آپ سٹیئرنگ کو اپوزٹ سائڈ پہ ٹرن کریں گے تو یہ انڈیکیٹر آٹومیٹیکلی آف ہو جاتا ہے۔ اس انڈیکیٹر کو اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ اپلائی کرتے ہیں اور سٹیئرنگ کو لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کرتے ہیں تو انڈیکیٹر سوئچ آف نہیں ہوتا، مگر اگر آپ سٹیئرنگ کو اپوزٹ سائڈ پہ ٹرن کرتے ہیں تو یہ انڈیکیٹر خود بخود سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ انڈیکیٹر سوئچ کو یوز کرنے کے لیے آپ نے کبھی بھی سٹیئرنگ سے ہاتھ نیچے نہیں لے کے جانا کہ آپ اس طرح انڈیکیٹرز کو اپلائی کریں۔ آپ نے سٹیئرنگ پہ ہی ہاتھ رکھنا ہے اور انگلیوں کی مدد سے انڈیکیٹرز کو اپلائی کرنا ہے۔ انڈیکیٹرز کو ہم لین چینج کے لیے استعمال کرتے ہیں، روڈ پہ لیفٹ رائٹ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جنکشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹس میں لیفٹ رائٹ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یو ٹرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پارکنگز وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم انڈیکیٹرز اپلائی کرتے ہیں تو ہم باقی روڈ یوزرز جو ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے ایکشنز کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں تاکہ اس ایکشنز کے مطابق وہ اپنی ڈیسیجنز لے سکیں۔ ابھی ہم آپ کو مختلف سچویشنز پہ لے کے جائیں گے جس میں آپ کو ہم ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ کیسے آپ انڈیکیٹرز کو اپلائی کریں گے اور انڈیکیٹرز سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے نا پینک میں غلط انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہیں، تو کائنڈلی اس طرح کی سچویشنز میں آپ انڈیکیٹرز کو اگر استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بیٹر یہ ہے کہ کریکٹ ٹائم پہ، کریکٹ پوزیشن پہ اور کریکٹ ڈیسیجن کے ساتھ آپ انڈیکیٹرز کو اپلائی کریں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سچویشنز کو ڈیمونسٹریشن کے ذریعے کور کریں۔ اگر سپوز آپ لیفٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، سامنے سچویشن کو دیکھ لیں، لیفٹ کتنا دور ہے۔ اگر ہم ادھر سے انڈیکیٹر کو اپلائی کریں گے تو لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ انڈیکیٹر بھول گیا ہو یا شاید غلطی سے اسے انڈیکیٹر لگا ہو، تو لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ جو سائن بورڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی انڈیکیٹر اپلائی کریں، کیونکہ اس کے بعد دوسری ہیپننگ نہیں آتی، اور زیادہ قریب جا کے بھی آپ نے انڈیکیٹر اپلائی نہیں کرنا کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو۔ ٹھیک ہے، ابھی میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ سپوز کیسے کرتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ کا سائن بورڈ آ گیا ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی میں نے لیفٹ سائڈ انڈیکیٹر اپلائی کی ہے۔ اگر سپوز یہ لیفٹ ہیپننگ ہے اور ادھر آ کے میں نے لیفٹ انڈیکیٹر کو اپلائی کی
बिल्कुल इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट पोजीशन पे सही वक्त पे आपने इंडिकेटर्स को अप्लाई करना होता है। अगर रोड साइड से आपने किसी को पिक एंड ड्रॉप करना है तो रोड को चेक करें, लेफ्ट इंडिकेटर अप्लाई करके आपने रोड साइड पे गाड़ी स्टॉप कर लेनी है। जब आपका पिक एंड ड्रॉप हो जाए फिर उसके बाद आपने रोड को चेक कर लेना है, राइट इंडिकेटर अप्लाई करके रोड को ज्वाइन करें। जब आप रोड को ज्वाइन करते हैं तो इंडिकेटर ऑफ कर देना है। एक टाइम पे अगर आपने 2 या 3 लेन चेंज करने हैं तो हर लेन को चेंज करने के लिए आपने अलग से इंडिकेटर अप्लाई करनी होती है। हम रोड को चेक करते हैं, इंडिकेटर अप्लाई की मैंने, और जैसे मैंने लेन को ज्वाइन किया तो मैंने इंडिकेटर ऑफ की। अभी लेन दोबारा चेंज करता हूँ तो चेक करके इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं लेन को जैसे ही चेंज कर लूँ तो मैं इंडिकेटर ऑफ करूँगा। अगर इस ट्रैक पे मैंने मुसलसल ड्राइव करना हो तो रूल्स और रेगुलेशन ये है कि आपने राइट इंडिकेटर मुसलसल ऑन करना होगा जब तक आप लेन चेंज नहीं करते। अभी आप लेन चेंज करते हैं लेफ़्ट की तरफ तो हमने सेफली लेन को चेक किया, लेफ़्ट इंडिकेटर अप्लाई करके हमने लेन चेंज कर लिया। तो इस तरीके से आप लेन चेंजिंग के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर रोड ही लेफ्ट या राइट साइड पे खुद टर्न हो रही है तो आपने उसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं लगानी। अगर रोड पे बैरियर्स वगैरह लगे हैं तो उसके लिए भी आपने कोई इंडिकेटर वगैरह अप्लाई नहीं करनी। सामने सिचुएशन है जिसमें बैरियर्स भी लगे हैं और राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट में लेफ्ट साइड पे कोई एग्जैक्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से कोई भी ट्रैफिक राउंड अबाउट को ज्वाइन नहीं कर रही, तो एग्जैक्ट करते वक्त हमने इंडिकेटर भी लेफ्ट साइड के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। आइए आपको सिचुएशन दिखाते हैं। ये अभी बैरियर्स हैं तो इसके लिए मैंने लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स अप्लाई नहीं करने। राउंड अबाउट में मैंने स्ट्रेट जाना है तो इसके लिए मुझे कोई इंडिकेटर नहीं लगाना। वजह यह है कि लेफ्ट साइड से कोई भी ट्रैफिक राउंड अबाउट को ज्वाइन नहीं कर रही। अभी हमने राइट साइड पे टर्न करना है तो राइट इंडिकेटर को हमने अप्लाई करना है। बाज लोग सोचते हैं कि अगर हम इंडिकेटर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा हक बन जाता है कि हम राइट साइड पे अभी जाएंगे और बाकी रोड यूजर्स जो हैं उन्होंने हमें रास्ता देना है। इस तरह कुछ नहीं है। रोड पे रोड रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे। आपके इंडिकेटर लगाने से आपका हक बनता नहीं है, तो आप कोशिश करें कि इंडिकेटर लगाएं और बाकी जो रोड यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें कि आप राइट साइड पे जाना चाहते हैं। बाकी जो टर्निंग रूल है, जंक्शन रूल है और राउंड अबाउट रूल है वो अप्लाई होगी। अच्छा, राउंड अबाउट्स में हमने इंडिकेटर्स अप्लाई करने होते हैं। बाकी तो राउंड अबाउट के बारे में हमारा एक तफसीलन लेसन होगा, मगर अभी इंडिकेटर्स के बारे में आपको समझाता चलूँ। सिर्फ एक मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दूंगा, बाकी जो है आपको वर्बली समझाता हूँ। ये सामने सिचुएशन है। राउंड अबाउट में अगर आपने लेफ्ट की तरफ जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर अप्लाई करनी है, स्ट्रेट जाना है तो आपने कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं करनी। जब एग्जैक्ट करोगे तब आपने लेफ्ट इंडिकेटर अप्लाई करनी है। राइट जाने के लिए पहले से राइट इंडिकेटर अप्लाई करनी होगी। एग्जैक्ट करते वक्त आपने इंडिकेटर को लेफ्ट इंडिकेटर पे शिफ्ट करना होगा। यू टर्न करते वक्त आपने राइट इंडिकेटर अप्लाई करनी है, और जब आप राउंड अबाउट से एग्जैक्ट करेंगे तो आपने लेफ्ट इंडिकेटर अप्लाई करनी होगी। ठीक है जी, जब भी आप राउंड अबाउट से एग्जैक्ट करते हैं तो आपने लेफ्ट इंडिकेटर अप्लाई करनी होती है। अभी आपको मैं राइट साइड जाने के लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके देता हूँ इंशाल्लाह। हमने राइट इंडिकेटर अप्लाई की है, राउंड अबाउट में हम राइट साइड जाएंगे इंशाल्लाह। सामने हमारा एग्जैक्ट है तो इस पोजीशन पे हमने इंडिकेटर को लेफ्ट अप्लाई करना होगा। बाज लोग पार्किंग से एग्जैक्ट करते वक्त या लेफ्ट इंडिकेटर लगाते हैं या राइट इंडिकेटर लगाते हैं ताकि बाकी रोड यूजर्स को इन्फॉर्म कर सकें कि हमने रोड पे लेफ्ट साइड पे एग्जैक्ट करना है या राइट साइड पे एग्जैक्ट करना है। बाज लोग हैजर्ड लाइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कोई इंडिकेटर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हैजर्ड लाइट्स देने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि जो रोड पे ट्रैफिक फ्लो कर रही है आपकी इस इंडिकेटर से उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने क्या एक्शंस करने हैं। तो इसलिए पार्किंग से एग्जैक्ट करते वक्त कोई भी इंडिकेटर अप्लाई ना करें। जब आप पार्किंग में एंट्री करते हैं, जिस साइड पे पार्किंग होती है उस साइड का इंडिकेटर अप्लाई करें।
अभी रोड पे सिचुएशन ये है कि राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 2 है और उसके बाद है स्ट्रीट नंबर 3। अगर आपने स्ट्रीट नंबर 3 में राइट जाना है तो स्ट्रीट नंबर 2 से पहले आपने राइट इंडिकेटर नहीं लगाना, क्योंकि स्ट्रीट नंबर 2 से जो लोग एग्जैक्ट कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं और आपके रेयर से जो ट्रैफिक आ रही है वो भी कंफ्यूज हो सकती है। इसलिए बेटर ये है कि जब आप स्ट्रीट नंबर 2 को क्रॉस करते हैं उसके बाद आप इंडिकेटर अप्लाई करें। आइए आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 2 है, इसको हमने क्रॉस किया तो हमने राइट इंडिकेटर अप्लाई की। अभी सामने से जो ट्रैफिक आ रही है उसको हमने रास्ता देना है, जब वो चली जाए तो उसके बाद हमने राइट साइड पे टर्न कर लेना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो और रोड पे कोई यूजर नहीं है, फ्रंट से भी कोई यूजर नहीं है और रेयर से मैंने मिरर चेक किए हैं, कोई भी यूजर नहीं है, आपने लेन चेंज करना हो, लेफ्ट या राइट जाना हो, तो आपको कोई इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं जब रोड पे कोई है ही नहीं। मगर ये मेरा अपना मशवरा है कि आप फिर भी इंडिकेटर्स दिया करें। वजह यह है, ये एक आपकी आदत बन जाएगी। नंबर 2 ये है कि बाज ऐसे ममालिक हैं जिसमें अगर आप इंडिकेटर्स अप्लाई नहीं करते तो उसके अपने रिडार्स होते हैं, वो आपको कैच करते हैं और आपको ट्रैफिक फाइन भी हो सकता है। तो इस तरह की मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।